오늘은 2025년 1월 25일 토요일 시청역 여기가 몇 번 출근지 신용회복위원회 바로 앞입니다. 오늘 정강훈 씨가 뭐 연설을 하고 있는 것 같습니다. 대구에서도 왔고요, 보령에서도 오고, 부산에서도 오고, 사람들이 많이 왔습니다. 의자는 여기까지 갈렸고요. 더불어민주당은 원수를 삼고 있는 거예요. 원수를 삼고. 저기 시청 앞까지 아마 사람들이 있는 것 같습니다. 내가 워싱턴에서도 유튜브를 다 봤더니 김민석 그분이 뭐 안수집사라고 하는데 정강훈 목사를 인터폴에다가 신고하여 체포하겠다. 그래서 내가 나는 체포되는 것이 더 좋다. 그래서 내가 상에 당당하게 저쪽으로 한번 쭉 가보겠습니다. 그러나 나는요 당당하게 들어봤습니다. 그리고 뭐 여기 기독교 장로교 쪽에서 기장 쪽에서 저를 뭐 또 다른 사파단체에서 나를 내란 선동 혐의로 우리나라가 너무나 좌우로 갈린 것 같습니다. 모두 협정해서 나라가 발전하고 중도를 지향해야 되는데 너무 극단적으로 좌우로 갈리고 있습니다. 서로 상대방을 비방하고 있는데 이건 제가 보기에 매우 잘못된 것 같습니다. 저는요 2019년 10월 3일이 가장 크게 많이 모인 대부분 오신 분들은 노인분들이시고요. 오늘도 이렇게 또 다 기록이 또 노인분이십니다. 깨어졌습니다. 그래서 정치권력 놓치고는 문재인이 사법권을 나를 갖지만 3번 감옥에다 쳐넣어가지고 So this man, Moon Jae-in, he imprisoned me 3 times. 76개 혐의로 또 내가 이런 것도 재판을 팔고 And 있습니다. I was investigated with 76 charges. 구속된 상태에서 재판을 받았어요. And I was charged. I went to this trial while I was still arrested. 그래서 제가 그때에 76개로 고발당했는데 Yes, I was charged with 76 charges at the time. 검사선에서 절반이 없어졌고 But the prosecutors dismissed half of them. 나머지 재판 과정 중에 And among my other remaining court trials, 76개 혐의가 all of mine, 100% 무죄를 받았습니다. 72 charges has been acquitted. 그래서 많은 법무부에서 사람들이 나한테 지지하고 있습니다. 2,800만 원 돈을 물어줬어요. And that is why the legislative branch had to pay me 왜 back. 죄 없는 사람을 6개월 가뒀냐 Because they 이거지. had an innocent man arrested 그때도 주제가 다 for 똑같아요. 6 months. And even at the time, the 내란 선동 혐의, of charges were all the same: 질식법 위반, crime of insurrection, 선거법 위반, violation of 명예훼손. and defamation. 그러나 그때에 다 무죄를 받았는데 However, I was acquitted all at the time. 지금 와서 또 같은 제목으로 나를 왜 고발하냐고. But still wasn't they're trying to have 그런 arrested 건 me with the 뭐냐? same 내 charge. 손발을 묶어 놓겠다 Why 이거지. so? Because they want to have my hands and feet bound. 결론적으로는 대한민국 여기는 구세이 팔고 계십니다. So in conclusion, South Korea is facing a challenge between 첫째는 이재명이가 주도하는 two sections. 결국 북한으로 가자 이거. 서울 파이낸스 센터 바로 앞입니다. 여러분 대한민국이 북한으로 가면 돼요? Who wants to go to North Korea? But is this acceptable? 아니 이재명이는 공개적으로 And Lee Jong-il is officially stating 말을 실수한 것도 he 아닙니다. did not even make a mistake. 아침 조회 시간에 6.25난 때 내용을 이렇게 해놓고 있습니다. 6.25전쟁 세계 자유수호 전적으로 참전 국가가 있고요. 그리고 흥남 철수작전, 또 6.25난 때 백종 김정일 이런 것들을 적어놨습니다. 사람을 죽고 전쟁하고 싸우고 하는 거. 주석의 노력들이 폄훼되지 않도록 훼손되지 않도록 애써야 할 것입니다. 자 이놈을 어떻게 해야 돼? So what are we to do with this man? 어떻게 하자고? What are we to do with him? 결국은요 이놈을 처리하기 위해서는 국민 저항권밖에 So 없는. unless in order to eradicate him, we must have a civil disobedience. 동의하십니까? You agree to this? 그래도 나는
이놈을 고발은 안 했어. But still, I did not report this man. 그런데 오늘 경찰이 하나도 보이지 않습니다. 일단은 그놈들이 경찰들이 엄청 However, 많은데요. it is the Democratic Party who are 경찰들이 한 명도 보이지 봐요. 않고요. 이거요 보안법 in reverse. 국가방역죄로 As a national security 반드시 전국 violation, 각지에서 지들만 모두 못 고발했으니까. Wesley first-hand reported 왜냐하면 정치 세계에는 because within the realm of politics, 이것은 정치 세계에서는 설명하지 아니하면 if you do not explain further, 아시 반격하지 오늘은 아니하면 영상 6던지 9던지 말이 상당히 포근합니다. 그래서 손을 내놔도 전혀 춥지 않고요. 나는 고발할 것입니다. verbally agree. That is why I have to report you, Daniel. 그뿐 아니고 Not only that much. 그 자서전에 보면 If you look at the autobiography, 자 한번 들어봐 주시면 이정희가 누군지를 잘 알아요. 저희가 동아일보죠. 동아일보 교본문고 이점령군하고 자 미군을 철수해야 된다. and he says we must withdraw the U.S. 철수하면 돼야 안 Do 돼. we withdraw the U.S.A.? 그 다음에 영광대로 가야 된다. And next he wants federalism. 더불어민주당의 정당 정책의 6번에 And it is number 6 in the party policy. 이거는 비현정 계엄령 찬성 문대기 대통령 탄원 의혹 등등 써 있습니다. 예. We must disband the party 헌법을 위반하니까 because their party policy. 보세요. 역광대 통일이라고 6번에 딱 써있어요. 발언 간판도 Goes 있고요. against the Constitution. 이런 걸 보고도 국민들이 회의가 청계천 시작 중입니다. You still remain silent even after looking at this. 이거는 간첩 외에는 그런 사람이 없어요. And do not show any anger. 3사 That means 굴곡 you're 동지. 세 probably 번째는 대기업 해체. And thirdly, he wants to 여러분 대기업 해체. 장사들이 to 살판났습니다. get rid of the big company. 그러니까 To be disbanded. 대기업 해체하면 우리는 베네수엘라로 갈 겁니다. If we disband the big corporation that we are becoming, 그러므로 우리는 여기는 아주 복잡한 반대로 해야 되는 거 so 반대로. we must do everything in reverse. 의자까지 놔두고 장사를 하고 All 있습니다. of Korea have agreed to this. 의자까지 놔두고 저는 선지자의 영을 받았기 때문에 Because I received the spirit of prophecy. 일찍이 대한민국이 이렇게 될 줄 알고 I knew that this would happen. 3년 전에 워싱턴에다가 로펌을 내가 샀어. A long time ago, so I had money. 미국은 우리와 전혀 달라서 I made a contract with a law firm in Washington. 아 여기가 본부 같습니다. 네, 본부 한번 올라가 보겠습니다. Because the political system there is completely different. 최고의 로펌을 박동선 회장이 소개를 해줬어요. Legal to have lobbying, so it was through Mr. 이번에 저도 내가 그 나를 돕고 있는 로펌과 회의를 내가 여러 번 했어요. And I got to sign this contract with this law firm. 기적이 일어났습니다. I had a lot of meetings with them, and there has been a miracle. 동의하십니까? You agree to this? 자세한 내용에 대해서는 Regarding further details, 제가 방송으로 설명을 해드리겠습니다. I will explain it through my broadcast. 자 보십시오. And now look, 미국 때문에 해방됐죠. it was because of the U.S. 미국 that we got 때문에 자유를 얻었죠. liberated, that we got to achieve this 미국 freedom, 때문에 6.25 이겼죠. that we got to have victory in the Korean War. 우리 한국과 미국은 뗄 수 없는 사이입니다. The U.S. and Korea, we 내가 are 그 로펌의 그 회의에 참여해서 undetachable alliance. 이제 마지막에 미국이 한 번만 더 도와주면 된다 So I 이거야. told the law firm, we need just one more last 윤석열을 United 빨리 States. 꺼내 달라 You 이거요. must quickly get. 이것도 미국만이 할 수 있는 내용이다. This is only possible with the help of the U.S. 제가 말을 잘했어요 못했어. So was I 그러면 우리는 미국한테 그동안에 신세만 지는 것이 for me to 아니다. say that to the law firm? And I told them 우리가 반드시 자유통일을 이루어서 we're not going to be indebted 미국의 to you 소원인 중국을 if we achieve freedom. 우리가 조져 주겠다는 We're 거예요. going to attack China that you so want to 그랬더니 disband. 그들이 막 박수를 치면서 난리가 났어요. So they gave me a round of applause when I said this. 트럼프 대통령 여러분 연설한 거 들어보셨죠? And have you seen President Donald Trump's speech? 윤석열 대통령님 President Yoon Suk-yeol 지금 감옥에 계셔서 이 말을 들을 수 없겠지만은 probably cannot hear this 다시 message because 나오게 you're arrested. 되면 But if you come 내가 이제 out, 공개적으로 찾아가서 now I will officially 내가 visit 말씀드릴 you, 겁니다. and I will tell you, 대통령을 하려면 트럼프처럼 좀 하면 트럼프. if you want to do well in your presidency, then you must follow after President Donald Trump. 그 연설문 한번 보십시오. Look at his speech. 얼마나 단호한가. How confident and how 불법 체류한 200만 원 당장 미국을 떠나라. determined is he? He says everyone who is illegally 미국에 살면서 반미 운동하는 놈도 다 나가라. will have to be
대통령은 그렇게 going out of his country. 윤석열 대통령은 That is what a 왜 지금 감옥 가 있느냐? So why is President Yoon arrested? 트럼프처럼 안 해가지고 지금 감옥 It is because he did not follow after the example of President 윤석열 Donald Trump. 대통령의 단점이 And the con of 너무 예상 행성 Yoon Suk-yeol is that he's 젊어 reaching out loud. 사람을 너무 잘 믿어. And he is way 이제 아마 서울구치소에서 당금질을 지금 할 것입니다. He trusts other people 내가 way 다시 too much. 나기만 하면 So he is probably being trained in this 트럼프처럼 other 할일 path. 하고 각오를 할 걸 If 하고 I go out myself, I 계십니다. will follow after the model of President 그러니까 Trump. 여러분 우리가 역사를 잘 알아야 So 됩니다. that's why you must be well versed in history. 결론적으로 말씀을 드리면 In conclusion, 대한민국은 이승만이가 세웠고 Korea was established by 박정희가 President Lee 일으킨 나라입니다. and it was developed by President Park Chung-hee. 아시죠? You all know about this. 그런데 대한민국이 총체적으로 다 무너졌어. However, it has been completely dismantled 어느 right now. 한 부분을 수리해서 쓸 수 없어. And we cannot further use our nation even though we fixed it. 왜냐하면 국민들이 다 정신을 잃어버렸어. Why so? Because everyone has fallen asleep. 아니 자유에 대한 가치를 모르는 거야. They do not know the value of freedom. 그러니까 결국은 국민들 때문에 And that's why it lasts because of the 이게 citizens. 문제가 발생하는 거예요. There has been a problem. 존경하는 5,300만 국민, So total respect to 53 million citizens. 저한테 한번 욕 먹어 보십시오. You must be 5,300만 국민들이요, 당신들 정신 나간 사람들이야. molded by me once, and I tell you, you're completely out of your mind. 나라가 무너졌는데 Even though our nation is completely collapsed, 좌우파든지 우파든지 다 일어나야 될 거 whether 아니야. you're left wing or right wing, you must all rise. 제가 강화문운동을 7년 하면서 And me, throughout the 7 years of Congress, 끊임없이 강화문을 갈라치기 하려고 하는 수없는 단체들이 있어. there has been incessant 절대 그거는 안 되는 겁니다. attack towards it, but they're never successful. 오늘 모인 거 보십시오. 참 나라 사람도 있고요. 하나님이 이 촛대를 강화문에다 세워놨기 때문에 Because God set the candlelight to this 제일 place 먼저 down here. 갈라치기 한다고 하는 사람들은 We believe to split 성경에는 us up. 저 장강훈 목사는 유치에 맞지 않는 말을 하는 것 우리가 같아요. 항상 집회할 때 그냥 우리나라 국민들이 다 바보래요. 막 스피커는 노래를 틀면서 They would march by and disrupt our rally. 우리나라는 무너지지 않았고요. 모든 군이 성실히 근무하고 있고 공무원들이 근무하고 있고 법원도 잘 있고 검찰도 잘 있고 목사들도 전부 잘 있습니다. 교인들도 잘 있고요. 그리고 장사하는 사람들은 장사 열심히 하고 있고 언론에 종사하시는 분은 언론에 잘 종사하고 있습니다. 지금도 저 전부 제 몫의 일을 다 하고 있는 겁니다. I tell you, you're 하나님이 촛대를 강화문에다 세워놨기 But 때문에 God put the candlelight here in Kuala Lumpur. 내가 사랑하는 손혜범 목사님 그러지 말고 Beloved pastors, 빨리 I tell 강화문으로 돌아와. you to stop in your deeds and come back. 돌아와서 같이 해야지. 그 구석이 2,000명도 안 You 모르냐. must join us. 중구 부정선거 2,000 people. 절대 안 되기로 했어요. Your country will be surely in September. 이름 없죠, 이름 없죠. 경기 파주 분당 우리는 계속 한국 통일이란 말이야. Us, we have a common problem. 여기가 청계천인데요. Here we today. 공부하시는 분들도 많으세요. We love the Korea right now. 그래서 이번 주 한 분에 동안은 분명히 That's go back to their hometown. 왜 이런 선택을 하고 있는지 But why President has to rest? You must 윤석열 대통령께서 tell us their 이분은 탄핵무효 이스라엘까지 들고 계십니다. 이스라엘. 여기가 본부석입니다. 예. 여기는 광화문 사거리입니다. 원하십니까? Do you want this to happen? 동의하십니까? Do you agree with this? 동의하시면 두 손을 모아주세요. If they love in Korea with their hands up. 공수처가 윤석열 대통령 광화문 쪽도 전부 다 저부터 시위가 개성되고 있습니다. 검찰은 대통령이었습니다. The last they handed this paper to the prosecutor's office. 짧게 우리가 김학성 교수님 왜 공수처가
없어가요. 부산에서도 왔고요. 네, 전국적으로 다 온 것 같습니다. 갑자기 포기하고 경찰한테 넘겼어요. 왜 그래요? 공수처 수수료가 접힌자금 납법부당 투표를 계속 출사했던 내란죄를 시도했고 형상 기록 투표지를 사용했다고 법원에 불법 영장을 2번이나 청구해서 받아냈고요. 또 구속 영장까지 받아냈는데 본인들이 대통령을 수사했지만 대통령께서 묵비권을 행사하고 있기 때문에 전혀 수사에 진척이 없습니다. 그러나 연일 기간에 이 수사를 삼척에서도 넘기게 되는데 부산, 빈손이기 때문에 광주, 서구 각 공을 넘겼습니다. 부산 그러니까 본인들은 지역별로 빈손으로 전부 다 오실 것 아무런 같습니다. 결과도 얻지 못하고 불법만 자행한 가운데 검찰로 사건을 넘겼다 이렇게 되겠습니다. 심지어 서울구치소에 갇혀있는 대통령을 그걸 또 강제 구인하려고 공수처 갖고 시도했어요. 강제 구인도 한 번이 아니라 세 차례 걸쳐서 강제 구인을 시도했는데 일반 잡범에게도 할 수 없는 일을 공수처가 만행을 저지른 것입니다. 공수처는 없애버려야 됩니다. 없애버려야 됩니다. 아니 그래서 이것을 경고하고 국민들을 계모하려고 세종대왕상이고요. 롯데호텔에서 최고의 헌법학자들을 모시고 9번이나 포럼을 하셨습니다. 학술 대회를 2번을 열었습니다. 첫 번째 제목은 주제가 다 유의미하지만 첫 번째는 비상계엄이 내란이다에 대한 학술 대회를 했는데 참석하신 또 발표하시고 토론하신 분들 모두 외국에서는 내란이 결코 될 수 없다는 결론에 도달한 것이고요. 그러니까 합법이라는 얘기 아닙니까? 맞습니다. 예. 비상계엄을 풀면서 내란이 될 수 없다. 두 번째 학술 대회는 헌법재판 통과 국민저항권 가져다 세종문화회관이고요. 천안 이쪽에는 뭐 천안에서 왔고요. 학술대회를 열었던 것입니다. 지금 바로 우리가 하는 이 문제입니다. 국민저항권입니다. 국민저항권. 자 그러면 그 학술대회를 2번을 통하여 여기에 참석하신 대구, 아니 대전, 천안 1호차, 2호차 왔고요. 그러면 로스쿨의 대학 원장들은 하는 것이 판검사들을 만들어내는 생산 공장 아닙니까? 그러면 판사와 검사들은 선생님들의 말을 들어야 돼, 안 들어야 돼? 세상이 미쳐 돌아가고 있기 때문에 선생 말도 안 듣고 아니 감히 권한 없는 공수처가 망둥이가 날뛰면서 대통령을 체포하고 구속하고 심지어 강제 구인까지 하려는 세상이 지금의 김천, 미쳐 돌아가는 세상이기 충주, 때문에 국민들이 전부 지역별로 의로운 오신 것 분노를 같습니다. 표출할 수밖에 없는 것입니다. 혹시 예, 헌법 1조 1항 알아요? 모르면 내가 가르쳐드릴게요. 예, 기억 아는 것 같습니다. 그쪽 이런 예. 띄워봐요. 대한민국은 민주공화국이죠. 예. 목사님이 원하시는 1조 2항이죠. 1조 2항. 얘들아 빨리 띄워. 얘기야. 은지야 어디 갔어? 내가 헌법학자한테 내가 가르쳐 주려고 그래 지금. 자 1번 1조 2항. 여러분 한번 읽어봐요. 시작. 대한민국은 민주공화국이다. 맞죠? 이거는 명칭입니다. 2번에 여기에 좋은 사건이 있습니다. 제2항. 한번 읽어보세요. 2항 시작. 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 대한민국의 주권은 누구에게 있다고? 세종대왕 누구에게? 국민이 아니고 바로 여러분에게, 나에게라고 그래. 나에게. 대한민국 국민은 주권은 어디에 있다고? 어디서? 국민에게 있습니다. 그러나 집에서 유튜브를 보고 집마다 방송을 보는 사람들이 그래 나는 대한민국의 주인이야 해봤자 헛방이에요. 결국은 주인인 것을 증명하기 위한 것은 집회밖에 없는 것입니다. 집회밖에. 아멘. 동의하십니까? 오늘도 창조 이후로 제일 많이 모였기 때문에 바로 여러분들이 주권 행사를 할 수가 있는 것입니다. 동의하십니까? 그다음에 뒤에 부분 대한민국은
국민은 주권에게 국민에게 있고 모든 뭐예요? 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 모든 권력은 모든 게 한두 가지가 아니야. 헌금을 거두시고 모든 권력은 어디서부터 나온다? 아니 국민에 하지 말고 나라 그러니까 나 다시 모든 권력은 어디서 나와? 모든 권력은 총구로부터 나온다? 그건 모택동의 말이요, 모택동의 말. 우리는 지금 주권 행사를 하기 위하여 이 자리에 모인 것입니다. 맞습니다. 동의하십니까? 그런데 주인이 주인 노릇을 못하면 머슴들이요 올라타버려요. 그러니까 대한민국 국민들이 멍청하다 이 말이야. 국민들이 국민의 경주에서 나왔고요. 행사권을 집행을 하면 이재명 같은 거 나올 수 없어요. 연방간을 어떻게 해요? 대행에 참석해요. 그러니까 국민들이 하나의 주권을 모르니까 왜 모르냐? 여러분이 주장한 것을 지금부터 집행을 해야 되는 것입니다. 동의하십니까? 나 먼저 하겠습니다. 존경하는 애국동지 여러분, 우리는 반국가, 반란 세력과 싸우면서 반드시 승리할 것입니다. 지금의 혼란은 헌법 수호 세력과 반국가, 반란 세력 간의 전쟁입니다만 조금만 들어가 보면 정의의 하나님과 우리한 반국가, 반란 세력 간의 싸움인 것입니다. 그렇게 우리는 이미 승리한 것으로 보아야 할 것입니다. 하나님은 언제나 그랬듯이 반란 세력과 직접 싸우지 않고 광화문 애국 세력을 통해 국가 반란 세력과 싸우게 하셨습니다. 그님은 광화문 애국 세력의 총사령관으로 전광훈 목사님을 세우시고 애국 세력을 총집결하게 했습니다. 그리고 대한민국의 죄악을 제거하고 새롭게 시작하게 만들었습니다. 존경하는 애국동지 여러분, 대한민국을 대표하는 대통령이 불법 수사 기관에 의해 도륙당하고 있습니다. 불법 수사에 불법 영장, 불법 집행과 불법 강제 구인 등 도저히 이해할 수 없는 일들이 벌어지고 있습니다. 오늘은 구치소에서 대통령을 3차에 걸쳐 강제 구인하려 했는데 일반 간법에게도 이러한 일은 하지 않은 것입니다. 국민심의 눈이 멀어 자신의 최후도 알지 못한 채 이재명의 대통령을 제물로 박수하는 모든 부분은 그저 사활을 참았던 것입니다. 망국이라고 아니라 황희정 선수를 무조건 다니면서 나라를 망치고 있는 것입니다. 결국 빈손으로 검찰에게 기록을 넘겼습니다. 존경하는 애국동지 여러분, 여러분의 의로운 포출이, 여러분의 의로운 분노 포출이 드디어 결실로 나타나고 있습니다. 대통령 지지율이 처음으로 50%를 넘었습니다. 또 처음으로 탄핵 반대가 탄핵 찬성을 이겼고 정권 연장이 정권 교체를 이겼습니다. 지금의 우리의 상황은 부익부 상황입니다. 광화문이 받쳐주니 대통령은 더 강하게 돌파 의지를 보였고 대통령의 강한 돌파 의지는 다시금 자유우파를 결핍하게 만드는 선순환 구조가 윤석열 형성되었습니다. 대통령 계엄령을 적극 지지한다는 팜플렛을 나눠주길래 받았습니다. 부정선거 법인 가짜국회 삼성 구역자 좌파 국가 세력 내란죄로 체포 구속하라. 선정질서를 반드시 회복시켜 주리라 믿습니다. 존경하는 애국동지 여러분, 이 자리에 참석하지 못한 수많은 애국 동지들에게 호소합니다. 이재명에게 무너진 대한민국의 헌정질서를 피하지 말고 나중에 주시기 바랍니다. 왜 용기를 내주지 않았을까? 왜 귀찮아 했을까? 왜 그런 시간에 사람 너무 많아. 예수야가 뭔지 예수야가 있습니다. 예수야. 그냥 롯데관광 앞인데요. 사람들이 너무 많습니다.
박정희 대통령 때 다들 못 살겠어요. 건물을 외국 사람들 그래서 다 돌아가서 이민들에게 좋은 말을 하는 정신적 차별을 얘기할 수 있는 게 진짜 우리 외국 시민 여러분, 외국 성도 여러분, 사랑합니다. 존경합니다. 우리는 뛰겠습니다. 여러분, 나라의 각 조직이 무너져도 반드시 무너지지 않고 나라를 살리는 보루의 역할을 하는 것이 몇 군데 있습니다. 첫째가 군입니다. 여러분, 군대는 좌도 우도 없어야 됩니다. 야도 여도 없어야 됩니다. 오로지 정만 바라보고 100년에 한 번 있을까 말까 전쟁을 대비하면서 해야 됩니다. 여러분, 이번에 우리 군도 철저하게 무너졌다는 것이 드러났습니다. 국가 보루의 마지막 거점은 여러분 사업부입니다. 그런데 우리 사업부 어떻습니까? 이 판사들이 여러분 오히려 AI보다 못한 그런 판사들이 죽도록 하게 했습니다. 무죄 추정의 원칙을 꼭 이야기 안 하더라도 경과 사망에 기소가 1까지가 넘는 그런 놈은 체포하지 않으면서 어떻게 현역 대통령 그것도 국민의 선거로 당선된 대통령을 이렇게 체포하셨습니다. 사법부가 완전히 무너졌습니다. 검찰도 무너졌습니다. 경찰도 무너졌습니다. 이제 나라를 살리는 것은 헌법을 수호하기위해서 전쟁이 일어났던 4.19 때와 같이 저와 여러분이 우리 애국 세력이 저항을 하는 것뿐입니다. 여러분, 오늘 우리는 또 새로운 역사를 듣습니다. 여러분, 4.19 때에 이만큼 모이지 않았습니다. 이번에 미국에 가니까 아는 분들 어떻게 그렇게 몇 년 동안 거의 매주 그렇게 아이들이 모여 집회를 하고 시위를 하면서 단 한 건의 사건도 없었느냐고 이야기를 합니다. 여러분, 우리는 무너져가는 법법을 가로세우고 수호하기 위해서 이 집에 나오고 있습니다. 여러분, 여기가 대한민국 도로 원표인가 봅니다. 몰랐는데요. 예. 도로 원표 자격증이 있습니다. 도로 원표. 이것은 서울과 전국 중요도시간의 도로상 도로 표시하는 기준점입니다. 1914년 도로 원표가 마련될 당시 설치점은 세종로 중앙광장이었으나 1935년 새로 제작되면서 세종로 양편으로 옮겼던 것을 다시 1997년 12월 이것으로 변경하였습니다. 이 광장 중앙앞에서는 도로 원표 위치를 변경하면서 서울특별시에서 새로 제작 설치했습니다. 도로 원표. 여러분, 영국을 완전히 일流국가라고 만들어라. 저는 이번 윤석열 대통령을 그동안 45년 동안 이 나라의 안적 덩어리로 자리잡았던 국가 반역 세력, 좌파 세력, 정북 세력, 친중 세력, 반미 세력을 완전히 고치기 위한 국가의 부채가 여러분, 이제 우리가 알고 있습니다. 여러분, 2002년도 모든 인생이 사건, 2008년도에 광우병 사태, 2010년 천안함 택시, 2014년 세월호, 2016년 싸도 대다, 그리고 작년도 2023년부터 후쿠시마 오염수 처리까지 이제까지 괴담만 만들고 이제까지 거짓말로 국민을 속였던 세력이
지금의 야당 세력이고 지금의 신문, 언론, 방송입니다. 여러분 이제 우리는 깨야 합니다. 여러분 저들과 함께하는 자보다 우리와 함께하는 이가 더 크십니다. 저들과 함께하는 것은 육신의 팔이요 우리와 함께하는 여호와 하나님이십니다. 여호와 하나님께서 우리를 위해 싸우시고 우리를 대신해서 싸우십니다. 여러분 우리가 헌법을 수호합시다. 자유민주 체제를 완전히 펼쳐줍시다. 다시는 이런 반국과 외교 세력이 발현적인 품을 쥐고처럼 여러분과 저도 이제 이겼습니다. 조금만 더 가십시다. 감사합니다. 사랑합니다. 존경합니다. 자유통일을 원하시는 구성조 만세, 윤석열 대통령이 빨리 돌아오는 원하시는 구성조 만세. 우리 과학은 어떻게 구성되냐? 기본교육의 신신으로 구성되어 있어요. 그리고 안보세력, 육사, 군사, 해사, 공사, 안보세력의 사상을 거기에 플러스 알파가 뭐냐? 지금 대한민국에서 우파 유튜브 연합이 함께 했기 때문에 우리는 지금 대한민국을 제2의 건국으로 할 수 있다는 것입니다. 그 중에 대표적인 5대 6대 유튜브 자 이봉규 박사님을 모시겠습니다. 정읍 고창에서 오셨네요. 이 팻말 주죠. 정읍 고창 박수 주세요. 전라도에서. 오동훈 구석 와. 구석돼야 돼. 부산에서 오셨네요. 부산 28호. 네. 전라도에서 오신 분들 함성 한번 질러주세요. 전라도 이렇게 많이 왔어. 전라도. 아버지 어머니 전라도 분들 손 들어봐. 이거 봐. 여론조사 바뀌는 거 보셨죠? 지금 뒤집어지고 있어요. 그러니까 이재명이 쫄아가지고 무서워가지고 이봉규 TV는 한미동맹 강화하겠대. TV까지 자동차까지 가지고 있나 봅니다. 이봉규 TV가 대단합니다. 우파 정책 다 느껴쓰고 있어요 지금. 야 기업 다 빼가지고 그러더니 기업을 살려야 된다고. 하나님께 기도해야 된다고. 이야 나는 미치겠어 진짜. 하나님이 그 기도 받으실까요? 자기 기도 하나님이 다 하셔. 정강훈 오빠 이번에 유튜브를 많이 했습니다. 한국에 어떤 정치인이 먹어도 다른 기대 잡았어요. 남자가 나올 겁니다. 그런데 그게 여기가 서울시청입니다. 이 건물이요. 중보기도 알죠? 여러분들이 같이 기도하신 거 아니에요? 기도 안 하는 사람 손 들어봐. 더불어민주당 해상. 안 바쁘시면 민주당 해서 민주당 하나님이 응답해 주셨어요. 그래서 결혼했어요. 그 남자가 이봉규야. 우리 마누라 그렇게 기도하니까 하나님이 응답해 주신단 말이에요. 그러면 50대 여인의 그때는 40대였다. 그 여인의 기도도 들어주시면 우리 존경하신 하나님이 이 많은 수천만 우리 애국 국민들이 기도하는데 중보 기도를 들어주실 거야 안 들어주실 거야? 반드시 들어주십니다. 반드시 들어주세요. 아니 역사가 증명해 주잖아요. 사탄이 잠깐은 이겨도
영원히 이기는 역사가 로마에도 없었고 근대도 없었고 은근에도 없었고 한국에도 없어요. 사탄은 나중에 다 벌받는다니까. 그렇죠? 케네디 대통령이 그 유명한 연설이죠. 여러분들 다 교과서에서 다 배우셨죠? 국가가 국민을 위해서 무엇을 해줄까 묻지를 말고 국민이 국가를 위해서 무엇을 할까 답해야 된다. 그랬죠? 근데 그거는 그때 상황 1960년대가 그때 미국 상황에서 훌륭한 연설을 지금의 한국 상황이 제가 그냥 케네디 대통령한테 도전하겠습니다. 바꿔야 돼. 조금 바꿔야 돼. 지금은 애국 국민은 한산씩 했어. 애국 국민 더 이상 어떻게 해? 대회도 다 가져간대요. 법질도 딱 지키고 법을 위반하는 이재명을 비롯한 이 위정자들 제대로 심판하게 해달라고 헌법대로 이 나라 고쳐달라고 법치주의 만들라고 외치고 광화문에 이렇게 많이 나왔는데 국민들은 할만치 한 거예요. 이제 누가 갚아야 되느냐? 케네디의 말 반대로 국가가 애국 국민을 위해서 무엇을 할 것인가? 대답하라! 여기 대답해야 됩니다! 서울시청 앞 광장인데 여기까지 모두 사람들이 찬 것 이제 같습니다. 우리 애국 국민들 여기서 외치는 우리 애국 국민들 태국기를 흔드는 프라자, 이 국민들을 건물이 위해서 프라자 호텔이고요. 헌재도 국가기관의 하나예요. 헌재는 대답해야 된다. 계산국도 국가 권한대행이니까 대답해야 된다. 검찰 대답하라. 오동문 내는 대답 안 해. 자, 여러분들이 외친 질문에 이제 케네디와 반대로 대답해야 된다. 김태관 애국열차입니다. 지나가는 시민 여러분 잠시 가는 길을 멈추시고 일단 항전. 김태관 열차는 1월 15일 공수처가 대통령을 불법 체포하자 내가 할 수 있는 것은 이 한 놈을 불태워 자유와 법치의 재단에 바치는 것 말고 무엇을 할 수 있으랴. 선거관리위원회 사람들 7명과 함께 3박 4일 일정으로 일본 홋카이도 여행을 다녀왔다. 이거는 이 문영배 과거 블로그 일기입니다. 그리고 선관위원장으로서 선관위 업무를 받았다는 문영배 헌법재판관은 지난 진주시 선거관리위원회 내용에서 자기가 선거관리위원회 활동을 했다 이렇게 썼습니다. 또 여기에서 대한문 상황이 이렇게 되면요, 대한문 문영배 재판관이 선관위와 관련된 부정선거 재판에서 공정성을 기대한다는 것은 무리입니다. 따라서 문영배는 헌법재판소 헌법재판관에서 하루빨리 나와야 됩니다. 그러니까 이재명 더불어민주당이 대통령을 하루빨리 탄핵을 시키려고 또 헌법재판소에 자기들 사람으로 다 차 있으니까 그렇게 움직인 것입니다. 끝났으니까 이제 하여튼요 국민 저항권을 완전히 우리가 제2의 국민담화를 선포를 해도 어느 언론 하나도 해석도 안 해주니까 결국은 이것을 국민들에게 다 알린 것이 뭐냐? 유튜브입니다. 유튜브. 모든 유튜브들이 다 지냈지만 우리가 이제 6대 유튜브를
우리가 이봉규 대표님, 우성국 대표님, 그 다음에 테넷마이크 박영수 수장님, 또 신혜식 대표님이 전체를 총괄하는데, 자 이제 신인경 국방TV가 나오셨습니다. 한번 여기는 너무 그냥 공짜로 주는 것 같습니다. 오늘 나라 망했다 이거야. 이 상태로 가면 망한다 이거야. 제대로 한번 해보도록 하겠습니다. 줄을 서서 든 오뎅입니다. 오뎅을 이렇게 2개씩 주고 있습니다. 무료로 주시나 봐요, 여기에서. 일단 잘 먹겠습니다. 부디 오늘은 2025년 1월 25일 토요일 신한나라의 가호를 이으시고 서울시청 앞 애국의 오후 3시 한강으로 40분입니다. 나오세요. 오후 3시 40분에 40대 50대요. 만약 지금도 깨우치지 않고 그대로 자식들의 등골을 개인 의자도 많이 먹으려 가져왔고요. 한다면, 예, 앞으로 자식들의 한번 가보겠습니다. 미래를 담보로 지금 계속 호의호식하려 한다면 여러분들은 역사 앞에서 정말 심판을 받을 것입니다. 여기는 또 땅바닥에 앉으신 분이 많고요. 40대 50대요. 저 포함한 모든 50대요. 그리고 대한민국을 망하게 만든 586 의자도 가져오신 분이 정치인들이요. 많습니다. 지금이라도 정신 차리고 전북 남원. 이 애국의 행렬에 동참하자! 동참하자! 2030 미안하다! 감사합니다. 그래서 40대 50대가 덕수궁 앞입니다 지금. 덕수궁 3번지 시청역 3번지 앞입니다. 계엄령을 왜 선포하게 되었느냐? 결국은 부정선거 잡으려고 해요. 이해했어요? 이해했어요? 사실은 이 부정선거를 제일 먼저 잡아낸 사람이 누구냐? 장학일 목사님입니다. 그래서 우리가 유튜브를 만들어서 대통령한테 계속 전달했습니다. 그래서 대통령께서 계엄령을 선포하게 되었는데 연독할 장학일 목사님을 모시고 이 부정선거에 대해서 짧게 한번 들어보겠습니다. 박수하겠습니다. 고등학교도 있고요. 중동고등학교. 애국국민 그리고 애국시민 여러분, 여러분들은 역사의 한 축을 써가고 있는 위대한 국민입니다. 대한민국이 잘못되어져 가고 있는 이때에 이제는 우리 애국국민 나이 드신 어른들이 깨우기 시작했고, 우리 윤석열 대통령의 비상계엄을 통해서 화장실도 마련해놨습니다. 부정선거라고 하는 것을 밝힘으로 인해서 2030 세대들이 깨어나기 시작했고, 대한민국의 자유민주주의 국가가 세워지게 된 것을 우리는 여자는 3칸이고 남자는 1칸인데 남자 둘이 엄청 더 많습니다. 여러분, 윤석열 대통령이 이제 감금되어 있는 상태지만 저들은 우범천지를 만들어 놓고 있음에도 그것에 2030 세대들이 항의하면서 부정선거의 의심을 밝혀내라, 공개해라, 그렇게 외쳤던 사람들을 오히려 폭동 세력이라고 몰아서 감옥에다 집어넣고 있고, 탈법, 불법 이런 악법을 수행하고 있는 공수처를 당장 잡아내야 되지 않겠습니까? 그리고 우리 젊은이들을 반드시 석방시켜야 할 것입니다. 바깥에 따라서 석방시키라! 석방하라! 젊은이를 석방하라! 여러분, 대통령께서 이번에 비상계엄을 선포한 것은 부정선거 때문입니다. 그런데 우리나라의 부정선거가 차고 넘쳐나는데 뭐가 필요해서 선거개혁이 이루어지는 그것들은 애국인을 위하여 그거를 잡아야 됩니다, 저희가.
대한민국을 수호를 하고 아마 유튜브 현장 중계하고 있습니다. 이 아가씨들이요. 예. 이 사람은 또 자랑스럽게 사진도 찍고 있고요. 예. 미국의 대통령 트럼프 대통령이 국제적으로 부정선거를 밝히겠다고 했어요. 여러분, 이 국제적인 부정선거에 개입한 나라가 중국과 태국 백사단도 그리고 있고. 한국입니다. AL이라고 하는 그런 그 투개표기를 개발해서 부정선거를 세계에 수출한 나라가 부끄럽게도 한국인 것입니다. 이제는 국제 인권 규범이라는 법을 우리나라가 국제적으로 이미 1966년도에 계약을 했고 1976년도에 시행이 시작됐습니다. 우리 힘으로 해결할 수 없다면 국제적으로 이제는 대한민국까지 와서 미국의 그리고 세계의 인권위원들이 부정선거를 밝힐 수가 있게 되었습니다. 그러니까 여러분들이 조금만 힘써주시면 됩니다. 이제는 이렇게 되는 것입니다. 미국에서는 반미운동한 사람, 부정선거에 있는 사람들 미국에 오지 못하게 차단합니다. 그리고 금융권을 차단시켜버리기 때문에 저들은 금융거래를 할 수가 없게 되는 것입니다. 더불어민주당 사법부의 우리 법 연구에 대한민국을 부정되게 하고 있는 부정선거에 앞잡이 노릇을 하고 있는 선관위, 이들은 국제적 제재를 당하게 되어 있습니다. 조금만 힘써 주십시오. 한 번만 우리가 모여서 이렇게 우리는 폭력을 하지 않지만 국민의 여론으로 부정선거 밝혀라, 부정선거 밝혀라 이렇게 외쳐서 국민의 여론이 합쳐질 때에 여러분 분명히 대한민국은 다시 한번 제2의 자유민주주의 국가가 될 것이고 자유시장경제가 활발하게 될 것이고 한미일 동맹으로 인해서 세계의 강력한 나라가 될 수 있습니다. 정광훈 목사님은 분명한 것은 지금까지 하는 동안에 폭력을 주장한 적이 없습니다. 우리는 한 번도 싸운 적이 없어요. 국민을 깨우는 일만 했습니다. 2030 세대 여러분, 대한민국을 살려내는데 여러분의 역할이 대단히 중요합니다. 우리 정광훈 목사님이 여러분들의 힘이 되어드릴 것입니다. 광화문 세력들이 힘이 되어드릴 것입니다. 우리는 대한민국을 다시 일으켜서 건강한 나라를 세웁시다. 이번 부정선거를 통해서 윤석열 대통령은 나라의 위대한 지도자가 되는 것입니다. 윤 대통령 오늘로 석방하라, 석방하라. 감사합니다. 빨갱이 교수님을 모시겠습니다. 맨날 욕먹어. 자, 빨갱이 교수님, 나훈아의 테스형 할 줄 알아요? 예? 나훈아의 테스형. 노래 잘 모르는데. 어쩌다가 한 번쯤 턱 빠지게 웃는다. 소크라테스 형, 세상이 왜 이래? 세상이 왜 이래? 저희 주사파 때문이죠. 야, 이 나쁜 놈아! 세상이 이렇게 됐으면 책임져야 될 거 아니야? 네. 안 그래도 반성을 많이 하고 있습니다. 짧게 빨리 써들어. 빨리. 존경하는 국민 여러분, 지금 이 정세는 국회를 이재명을 내세워서 국회를 장악한 전대협 한총련, 그리고 민족민주혁명당 이석기, 그리고 1심의 간첩단들이 벌이는 대한민국 체제에 대한 반란이 현 정세의 본질입니다. 여러분, 저들은 대통령이
헌법을 수호하기 위해서 내린 비상계엄을 북한의 지시에 의해서 내란이라고 규정했고, 우리 1650만 명이 뽑은 우리 대통령을 내란 수괴라고 공격했습니다. 그리고 이 공격은 저들의 지휘를 받는 이재명과 박선원과 그리고 민노총에 의해서, 그리고 언론사들에 의해서 삽시간에 퍼졌습니다. 우리가 뽑은 대통령은 정말로 한탄스럽게도 감옥에 계십니다. 그러나 존경하는 국민 여러분, 대통령의 그 목숨과 투쟁이 우리 국민들을 깨우고 있습니다. 가장 먼저는 20대, 30대가 깨어났습니다. 우리 국민들은 이렇게 말합니다. 이재명, 이석기, 당신들의 반란이야. 당신들을 반드시 심판대에 세우겠다고 말합니다. 존경하는 국민 여러분, 우리 윤석열 대통령의 비상계엄은 성공했습니다. 윤석열 대통령은 대통령 선거 때도 50% 넘어본 적이 없습니다. 그러나 윤석열인데 내가 감옥에서 나온 후에 우리 구주화 변호사님한테 부탁해서 이 USB가 어디 있느냐 그것을 추적을 했습니다. 자, 구주화 변호사님이 증명하겠습니다. 왜 이놈이 여적제요 간첩의 왕인지 유튜브에 대해서 설명을 하겠습니다. 예, 반갑습니다. 구주화 변호사입니다. 저는 문재인이 2018년 4월 27일에 김정은에게 USB를 건네준 이후부터 저거를 계속 관심을 가져왔습니다. 그러다가 2년 전에 통일부가 USB를 제작했다는 사실을 알게 되고 통일부에다가 USB를 정보공개 청구를 했습니다. 근데 통일부가 이걸 거절하면서 거절 이유로 이걸 공개하면 국가안전보장 그리고 국방, 통일, 외교에 심각한 중대한 손해가 끼친다는 이유로 이걸 거절했습니다. 그래서 제가 소송을 행정법원에 걸었고 작년에 행정법원 1심 소송에서 이 USB 안에 국가기밀이 들어있다는 게 인정됐습니다. 여러분, 국가기밀을 적국에다 넘기면 그걸 뭐라고 부릅니까? 네, 간첩입니다. 간첩. 그래서 자유통일당이 이 문재인을 간첩죄와 이적죄로 고발을 했는데 서울중앙지검이 2년 동안 이걸 수사도 안 하고 있습니다. 문재인을 구속해라! 구속해라! 그래서 제가 1심 판결에 항소를 해서 3일 전에 지난주 수요일날 서울고등법원 항소심 판결이 나왔습니다. 그런데 항소심에서도 통일부가 이거를 재판으로 안 가져와서 판사 3명이 지지난달에 통일부에 직접 가서 USB를 열람을 했습니다. 저는 그 자리에 앉아있다가 중간에 나왔는데 그 USB 책자가 두께가 이만했어요. 이만해. 1000페이지가 넘을 겁니다. 아마 그 심각한 발전소 자료를 다 넘긴 겁니다. 그래서 3일 전에 서울고등법원에서 판결하기를 1심과 똑같이 국가기밀이 들어있다는 것을 인정했습니다. 그러면 이 국가기밀을 적국에다가 넘기면 돼요? 안 돼요? 이 문재인을 어떻게 해야 됩니까? 그리고 이거 어떻게 해요? 문재인을 구속해라! 지금 저 정치인들이 우리를 구속하고 우리 애국자들을 구속하고 또 지금 정명훈 목사님을 또 체포한다고 이 난리를 치고 있는데 그렇게 하면 안 되고 저 문재인과 이재명을 먼저 체포해야 됩니다. 그래서 이 판결은 제가 또 상고를 해서 대법원 판결까지 받을 겁니다. 그래서 대법원에서도 국가기밀이 들어있다는 게 인정되면 문재인은 그날로 간첩임이 확정되는 겁니다. 야, 문재인을 구속해라! 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 자, 이
자, 앞으로 나오셔서 2030의 대표인데 아주 방송을 잘하시더라고요. 자, 지금부터 한번 전 국민들에게 안신을 한번 해주십시오. 안녕하십니까. 2030 대표에서 나온 윤석준이라고 합니다. 사실 지금 굉장히 많이 떨립니다. 제 목소리를 듣고 계실 분이 이 국민들뿐만 아니라 윤석열 대통령이 될 것이 너무나 명확한 이 자리에 서게 된 것이 너무나 감동스럽습니다. 많은 오해를 했습니다. 저조차도 지난 정권에서 많은 태양질을 당하기 전까지 전광훈 목사님에 대한 많은 오해가 있었습니다. 저희 아버지께서도 극우 세력이나 뭐 어쩐다. 저희 아버지께서는 호남 출신이십니다. 평생 동안 좌익 활동을 하셨다고 보셔도 됩니다. 근데 지금은 완전히 전광훈 목사님을 애국자라는 것을 언제나 인지하시고 이 자리에 나오고 싶어 하십니다. 저희 아버지 감사합니다. 저를 이렇게 키워주셔서 너무 감사합니다. 조금 떨립니다. 하지만 제가 지지하는 저희 아버지는 저희 생물학적인 아버지도 있지만 이 나라를 만들어주신 이승만 대통령님, 박정희 대통령님, 그리고 이 앞에 나서서 모든 상업활동에 기울이시고 이 모든 대한민국의 자유민주주의와 3만 불이라는 기적을 이뤄내신 여러분입니다. 진심으로 감사드립니다. 이 자리에 2030 많이 없지만 그런 만큼 저희 이 모든 피땀 어린 애정으로 이 나라의 부를 이루어주신 모든 어머니 아버지께 2030을 대표해 진심으로 인사드리겠습니다. 제가 새해를 맞이해서 절 한번 하겠습니다. 어머니 아버지 감사합니다. 자, 이제 2030 들어왔고 오늘 물어보니까 10도 들어왔어. 10. 여기에 유모차를 태워서 온 애들이 얼마나 많은지 모릅니다. 그러면 끝나는 것입니다. 자, 이제 마지막으로는 이제 그 신혜식 대표님 마무리 지어줄 텐데 그 전에 탈북자 대표 박상학 대표님을 모시겠습니다. 안녕하세요. 아까 이제 금방 그 우리 국방TV 신혜식 대표, 신인균 대표님께서 대한민국의 50대, 이것도 다 썩었다. 형편없는 인간들이다 했는데, 전 좀 섭섭하네요. 저도 50대인데, 다행히 저는 북한에서 왔습니다. 예, 연설하고 식사 기도는 짧으면 좋다고 해서요. 저는 짧게 얘기하고 갈게요. 며칠 전에 제가 북한에 있는 우리 그 친구들한테 힘들 통해서 물어봤습니다. 야, 김정은이 조용하노? 물어봤더니 그래요. 아니, 형님 그건 모르세요? 너무 재밌어. 그 남조선에서 난리 났다고 하는데, 그래서 김영철이 그 총정찰국장을 불렀대요, 한 달 전에. 근데 총정찰국장 김영철이 김정은에게 하는 말, 남조선이 이번에 뒤집어진다. 예? 장군님, 쳐들어갈 준비를 합시다. 그랬더니, 야, 이 김정은이 요놈이 배볼로 나가지고 너 대가리 도는 거야. 야, 무슨 헛소리 하느냐? 조금 기다려봐. 내 보기에는 아닌 것 같던데? 대단한 놈이야, 김정은이. 그놈이 제대로 본 거야. 우리 국민의 힘인지 이 108명의 국회의원들도 못 본 걸 어떻게 우리 주석의 김정은이 그렇게 봅니까? 우리 3,400만 유권자들이 정신을 바짝 차려야 됩니다. 우리 주석 김정은이다 하는 걸 왜 우리 유권자들 모릅니까? 왜 192명 저 빨간 새끼들 뽑아다가 나라 이렇게 뒤집었습니까? 제가 오죽하면 국회 전에 나가서 여기가 최고의 민주주의라고 했습니까? 이재명을 비롯한
더불어공산당을 짓밟아 쳐 죽여야 될 거 아닙니까? 이 새끼들. 제 너무 25년 됐습니다. 대한민국 온지 25년보다 매해 파래지는 게 아니고 점점 빨개지세요. 역으로 김정은이 핵을 쥐고 우리 대한민국을 먹겠답니다. 우리 대한민국 자유민주 체제가 북한으로 확산돼서 김광호 목사님이 그렇게 불붙은 자유통일이 해야 되는데 이게 뭡니까? 지금이라도 5천만 국민이 일어나 항암문 광장에 모여서 저 위선자 우리 조국 대한민국을 파괴하려는 이재명을 끌어내서 이 자리에서 차단해야 됩니다. 차단하라! 우리 민족의 반역자 역적 이재명을 차단하자! 차단하라! 자, 이제는 대한민국이 다시 살 수 있게 되었습니다. 신혜식 대표님이 나오셔서 이제 마무리를 해주실 텐데, 신혜식 대표님은요 모든 유튜브의 대표입니다. 아마 신혜식 대표님의 도움이 내가 없었더라면 아마 강화문 운동이 거의 불가능했습니다. 자, 제가 한 가지 말씀을 드릴 것은 뭐냐, 저한테 메시지가 오는 메시지 중에 이런 사람이 많아요. 정강훈 목사 왜 너 혼자 독주하냐, 계속 그렇게 비방해요. 왜 독주하냐? 저는요 저 혼자 독주하지 않습니다. 저는요 강화문의 대표들하고 계속 상의해서 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 계속 저를 그렇게 비난하는데 왜 독주하냐고. 그래서 할 수 없이 우리는 독주 안 하기 위해서 강화문 위원회를 한번 조직을 해서 모든 사람의 마음을 다 듣는 세미나를 한번 하겠습니다. 여러분 누구든지 하실 말씀 있으면 제가 개최하는 세미나에 참석해서 하실 바를 다 해주셔서 다시는 날 보고 독주한다고 그 소리를 하지 마시기를 바랍니다. 자, 신혜식 대표님을 모시겠습니다. 박수하겠습니다. 안녕하십니까? 여러분들이 주인공이고 애국자입니다. 오늘도 정말 어마어마하게 많이 모여주셨습니다. 우리가 싸우려면요 무기가 있어야 됩니다. 바로 여러분들의 입과 손입니다. 인터넷에 들어가서 여러분들이 가열차게 싸워줘야 됩니다. 우리가 원하는 건 바로 윤석열 대통령의 복귀입니다. 그런데 지금 딱 하나 문제가 있습니다. 공수처가 문제 있고 검찰이 문제 있고 법원이 문제 있고 다 문제가 있지만 바로 눈앞에 보입니다. 바로 조선일보, 동아일보, 중앙일보, 이런 바로 내부의 적 때문에 우리가 더 큰 문제가 생기고 있습니다. 그래서 이런 언론들 철독해야 됩니다. 여러분들 조선일보 철독하자, 동아일보 철독하자, 중앙일보 철독하자. 그리고 애국신문들 봐줘야 됩니다. 그리고 애국 유튜버 봐줘야 됩니다. 그래서 우리가 세상을 바꿔야 됩니다. 왜 우리가 여기까지 왔습니까? 바로 내부의 적 때문입니다. 이재명 때문에 온 게 아니라 바로 한동훈이라는 개자식 때문에 여기까지 오게 된 거 아닙니까? 한동훈을 척결하자! 척결하자! 내부의 적이 지금 많습니다. 여러분도 아시겠지만 국민의힘 하는 꼬라지를 보십시오.
이자들이 내란 특검을 지금 추진하려고 합니다. 말이 되지 않는 얘기 아닙니까, 여러분들? 바로 국민의힘 이런 자들 선거 때만 아부 떨고 그리고 평상시에는 배신 때리고 국민들 힘들게 하는 이런 1만 명이나 이 자리에 참여했습니다. 2030이 아니라 10, 20, 30이 다 모이고 있습니다. 이제 혁명은 시작됐습니다. 우리는 국민 저항권을 발동해야 됩니다. 썩어 빠진 사법부, 정치 다 쓸어 버려야 됩니다, 여러분들. 박살내자! 작살내자! 여러분들, 우리에게는 시간이 많지 않습니다. 헌재가 어떤 자들입니까? 지금 기각을 정해놓고 달려가는 것처럼 보이고 있지 않습니까? 그러나 우리는 이걸 절대 묵과할 수가 없는 겁니다, 여러분들. 가만 놔두면 안 됩니다. 그러면 대한민국이 무너집니다. 그러면 우리의 미래도 함께 무너지는 거 아니겠습니까? 그래서 우리는 싸워야 됩니다. 그런데 이번 서부지법에서 우리 애국 청년들이 많이 다치고 구속됐습니다. 그분들 무엇 때문에 그렇게 주저했겠습니까? 바로 대한민국 살리려고 싸운 거 아닙니까? 2030 석방하라! 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 여러분들, 민노총 하는 꼬라지를 보십시오. 경찰에게 죽창을 찔러댑니다. 경찰에게 화염병을 던졌습니다. 그뿐만이 아니라 집단 린치를 가하고 경찰차를 때려부셨고 별짓거리를 다 했는데요. 어디 한번 제대로 처벌한 거 봤습니까? 그런데 우리 청년들에게는 너무나 가혹합니다. 사진 찍혔다고 그 자리에 서 있었다고 구속시키지 않았습니까? 이게 제대로 된 공권력입니까? 여러분들, 이재명은 또 어떻습니까? 재판을 3년씩 하고 조국이는 5년씩 하고 재판을 질질질질 끌고 있지 않습니까? 그런데 윤석열에게는 왜 이렇게 가혹합니까? 이게 열받는 겁니다. 법은 공평해야 되는 거 아닙니까? 2030 당장 석방하라! 석방하라! 윤석열 대통령 당장 석방해야 됩니다. 맞습니다. 체포영장 연장이 기각됐는데 아직도 잡아두고 있는 검찰, 이거 개자식들 아닙니까? 그래서 우리가 싸우는 겁니다. 이거 가만 놔두면 여러분들도 다 잡혀가고 대한민국 완전히 박살나는 겁니다. 그래서 우리는 싸우는 겁니다, 여러분들. 싸우자! 이기자! 승리하자! 지금 대통령 지지율이 계속 올라가고 있습니다. 아시겠지만 우리는 이 지지율을 60% 이상 끌어올리자 이겁니다. 오늘 행진을 통해서 오는데 버스 타고 가시는 분들이 막 손을 흔들어줘요. 거리에 서 계신 분들이 손을 들다가 그냥 뛰쳐나와서 같이 행진을 합니다. 여론은 바로 우리의 편이 됐습니다, 여러분들. 거기에는 2030이 정말 주요한 역할을 했습니다. 저 소라탑에 서 있는 청년들이 모두 2030입니다, 여러분들. 앞으로 2030을 앞세워서 우리는 가열찬 투쟁을 하고 윤석열 대통령을 석방시킬 겁니다. 윤석열을 석방하라! 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 이런 욕을 하면은 야, 폭력적이다, 폭다. 이거 개자식 아닙니까? 만약에 이재명이 구속돼서 봐요, 여러분들. 어떻게 됐을까? 상상이나 해보셨습니까? 민노총 하는 주범이 이상으로 날리는 지지 않았겠습니까, 여러분들? 우리는 너무 약합니다. 우리는 너무 우쭐합니다. 이제 그 틀을 벗어던지고 과감을
모두 찢어지지 말고 모두 이 자리에 모두 모여야 됩니다. 아직도 우리는 배고프고 부족합니다. 이 줄이 저 서울역까지 뻗고 그리고 저 동대문까지 뻗고 저기 불광동까지 뻗어서 천만이 모이면 그게 바로 혁명인 겁니다, 여러분들. 혁명을 하면 개인 문제 아니라 문재인이 개새끼를 잡아다가 족쳐야 됩니다, 여러분들. 이재명이를 족쳐야 됩니다, 여러분들. 빨갱이 새끼들을 강압을 해서 족쳐야 됩니다, 여러분들. 그거 하자고 모으는 겁니다. 윤석열 대통령 혁명 그거 하나만 하자고 모으는 게 아닙니다. 제가 어렸을 때 종로구 내수동 87번지부터 살았습니다. 네, 여기 제 홍수환입니다. 말입니다. 예, 동감들 하시.